अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, पंजाब भर की तरह जो है ये जुल्म और ज़्यादती की जो दास्तानें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ बेवा की प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो कुछ देवर और जो गार्डियन नहीं होते, जो वरासत में जिनका एक ताल्लुक़ नहीं होता, वो अपनी इदारों से मिलकर, इंतज़ामिया से मिलकर, पुलिस और रेवेन्यू अफ़सरान से मिलकर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। रही सही कसर जो है वो अकेली खातून को देखकर जो है वो पुलिस को अपने साथ मिलाकर उन्हें हिरासा करने तक वो अपनी जो है ना वो एक ज़ुल्म और सितम करने तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या थाना सदर का इलाका, ये डलन बंगला चौकी है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे साथ ये माँ जी मौजूद हैं और इनकी बेटी मौजूद हैं, जिनके शौहर यहाँ से जा चुके हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और ये ज़मीन पे इस वक्त बैठी हुई हैं और इनकी बिजली काट दी गई है। और ये जो है ना बिजली के बगैर इस वक्त इस गर्मी में कैसे गुजारा कर रही हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सैयदा कुलसूम, आप ये बताएं कि आपके शौहर करते क्या थे? कुछ भी नहीं करते, फ्री। नहीं, ये कब का मामला है और इस वक्त आपकी बिजली काट दी गई है? और ये मुकम्मल स्टोरी ज़रा बताएं नाज़रीन। शादी से लेके अब तक कोई काम नहीं करते थे। पहले मेरे ससुर थे जो कभी कुछ करते थे, वो ही इनको खर्चा पानी देते थे और हमारे घर में भी उन्हीं की वजह से खर्चा पानी चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारी ज़मीन थी, उसमें हम मतलब वो जो हमारे हिस्से पे होता है वो कर रहा था। उसकी वजह से ही वहाँ जो फसल आती थी वो हम कर रहे थे, उसकी वजह से ही हमारा गुजर बसर होता था। उसके बाद मेरे ससुर फोत हो गए, तो उन्होंने जाते जाते मेरे चाचे ससुर को 5 मरले ज़मीन दे दी जगह। तो उसने दी तो दरबार के पास थी वो। उसके बाद उसने देखा कि ये प्रॉपर्टी वाली जगह है, उसने मेन पे जाके घर बना लिया उनके फोत होने के बाद। फिर वो जैसे ही देखा कि हमारा मतलब गायें भैंसें, हमारे ट्रैक्टर वगैरह भी थे, ये सारे उसने बेच दिए। जैसा उसका दिल किया उसने वो किया। जो जो उसे नज़र आता रहा वो सब लेते रहे और खाते पीते रहे और हमें कुछ नहीं देते। अब अगर हम कुछ कहते थे तो वो हमें कुछ दे देते थे, वरना अच्छा, हम पंजाबी में बात करें आप, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो क्या कहते फिर पंजाबी च गल करो, फिर ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋ ਨਸ਼ਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਚਰਸ ਸਿਗਰਟ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਟੀਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਲੇ ਆ, ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਰਲੇ ਆ 4 ਏਕੜ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਨੇ, ਇਸ ਚਾਚੇ ਸਸੁਰ ਨੇ ਬਿਕਵਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਆਪੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, 2.5 ਮਰਲੇ 'ਚ 2.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਜੰਤਰ ਬੀਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰੀ ਹੈ ਦਵਾੜੇ 'ਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? मतलब पट्ठे वगैरह चारा बेच के या ठेके दे या जंतर बेच के? ਹਜੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ DPO ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਲ ਹੈਦਰ ਨਕਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹਸਨ ਵਾਲਦਾ ਜਾਜ਼ ਨਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਲਨ ਚੌਕੀ ਦੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ- ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਲਨ ਚੌਕੀ ਦੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਿਟਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਦਾਵਤਾਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਰਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ? ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਈ। ਲਾਈਟ ਕੱਟੀ ਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੀ? ਲਾਈਟ ਕੱਟੀ ਕੀ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਕੀਲ ਹੈਦਰ ਨਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ